Hello children, good morning. I am Ramamani from Dodandmara High School. Today in this class we are going to learn about 10th standard second language English. The lesson name is Colors of Silence. This lesson is taken from National Book Trust of India. It is a collection of the story National Book Trust of India. Okay, from this lesson we'll get the knowledge from physical disability is no barrier to success. Physical disability is no barrier to success. About the lesson we should understand means it is a Colors of Silence is a lesson. It is a biographical sketch of the childhood of Sri Satish Gujral, an eminent painter, sculptor and architect. He is also the younger brother of Sri I.K. Gujral, the former PM of Prime Minister of India. See, it is a biographical sketch of the childhood of Sri Satish Gujral. In this lesson, we are going to learn about more information about Satish Gujral's childhood and how much Satish has suffered from his disability. These are all the things we are going to learn or get information from this lesson, children. Okay. How he became in his future is how he became famous as a painter, as a sculptor and as an architect. So, before going to the lesson, I am reading a dialogue between Lakshmi and Gauri. Before start the lesson, we will discuss about this small passage. Okay. Read the dialogue. Lakshmi, Gauri, why didn't you come to school yesterday? Gauri, I had to attend my brother Gopal who is hospitalized. Lakshmi, really? What's wrong with him? Gauri, he met with an accident last Saturday. Lakshmi, my God, how did it happen? Is he seriously injured? Gauri, he was walking along a narrow bridge without railings. He just slipped and fell into the river and his head hit a rock. He has multiple fractures. But we are lucky that he is out of danger. Lakshmi, that's good. So he will be fit soon to attend school, I hope. Gauri, no Lakshmi. He has lost his sense of hearing. I am afraid he will be deaf. For the rest of his life, he will be a burden on others. So this is the small story they have given before starting the lesson. First of all, we will discuss about this story. Okay. Here the conversation between Lakshmi and Gauri they have given. Lakshmi ಮತ್ತೆ ಗೌರಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೌರಿಗೆ, ಗೌರಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ಗೌರಿ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಗೌರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಗೋಪಾಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಗೋಪಾಲ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಿಯಲಿ ಹೌದಾ? ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್? ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೌರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಿ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೌದಾ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹೇಗಾಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈಸ್ ಹಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಜರ್ಡ್? ಅವನು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೌರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿತೌಟ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ನ್ಯಾರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿವರ್, ಅವ್ನು ನದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಮೇಲಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹಿಟ್ ಎ ರಾಕ್. ಅವನ ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಸರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಸೂನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಐ ಹೋಪ್. Gauri, no Lakshmi, ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, he has lost his
sense of hearing. ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫ್, ನನಗೆ ಭಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಡೆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಆ ಥರ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರು ಡೆಫ್ ಆದರೆ ಅವನು ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಅವನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ದೈಹಿಕ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಏನು, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂದ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಏನಾಯಿತು, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಸಹ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ shall we start the lesson, children? Yes. Satish, why did you come to school today? First of all, I'll read this lesson, then afterwards I'm going to explain it to you. Surender had to repeat the question 3 times before Satish heard him. He was lying on the bed, his eyes closed, sweat glistened on his brows. No, I'm not well, replied Satish. Of late he had been down with something or the other. Why? What's the matter with you, Satish? His friend asked with concern. He put his hand on his forehead to feel it. I don't know, Surender. It's been pretty bad since the last operation on my leg. I get these terrible headaches and then feel as if everything is going dark and silent. I feel miserable. But why are you speaking so softly? I can barely hear you. Surender gave him a strange look. He had certainly not been speaking softly. Has he lost his hearing? Wondered Surender. Poor Satish. He had been ill ever since he came back from the holiday in Kashmir the previous year. There had been an account when he went hiking with his father and brother Inder. They were crossing a rickety bridge over some rapids. The boys stood and looked down at the swirling water below them. Look how the water is rushing at that spot. Satish pointed out to his brother. Just then, his foot slipped and losing his balance, he fell into the rapids. His screams were lost in the rushing sound of the water. When he regained consciousness, his legs were in a plaster cast and his head hurt badly. He was bruised and aching all over. Though his legs ached, they remained weak, requiring several operations on them. Worse, he suffered frequently from bouts of fever and infections, especially of the ear. Seeing that Satish was in pain, Surender now got up to go. Will you come to school tomorrow? He asked. Satish shook his head. A slow tear trickled down his cheek after Surender left. It felt as if some huge weight was pressing upon his head, making everything seem far away and silent. He felt helpless and upset at being confined to bed as he was. The silence was a must. Everything seemed like scenes from some pantomime show. He wanted to scream to break the silence, but didn't. For the 8-year-old boy, this was terrible. The doctors didn't know the cause, except that it was caused by medicines given to treat his legs. Due to his frequent absence and his hearing problem, the school he was attending till then informed his father, Mr. Avtar Narain, that they couldn't keep Satish. We will have to look for a new school, his father said. Satish shook his head, saying no, he didn't want to go to a school where he couldn't talk to the other children, where everyone would make fun of his deafness. Stop it here, children. Let's see the explanation part of this lesson. When I'm reading, I think, children, you have all noticed that about few characters of this lesson.
The first main and major character of this lesson is Satish. And after that, Satish's friend Surendra. And after that, Satish's father, and it means their parents and brother. Okay, these are all his brother Inder and his father. These are all the characters you have noticed from this lesson. Let's see the conversation between the characters and what will happen, children. Okay, Satish, why didn't you come to school today? ಸತೀಶ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ? ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್? ಸುರೇಂದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 times. ಸುರೇಂದರ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 3 ಸಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 3 times he asked to whom? To Satish. 3 times before Satish heard him. ಸತೀಶ್ 3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಸತೀಶ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. He was lying on the bed. ಸೊ ಸತೀಶ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಮಲಗಿದ್ದ. ಸತೀಶನ್ನ ಸುರೇಂದರ್ 3 times ಕೇಳಿದಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸುರೇಂದರ್. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಂದರ್ ಶಬ್ದವನ್ನು. ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೋಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ವೆಟ್, ಅವನ ಹಣೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಬೆವರು ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ದೆನ್ ಸತೀಶ್ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಸತೀಶ್. ಸತೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ಲೇಟ್ he had been down with something or the other. See, he had been down with something or the other. ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ why? What is the matter with you, Satish? ಸತೀಶ್, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಳಜಿ. ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹೆಡ್. ಸುರೇಂದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಸತೀಶ್ನ ಒಂದು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ, ಅವನು ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸುರೇಂದರ್. ಆಗ ಸತೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸುರೇಂದರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸುರೇಂದರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೆಗ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿನ್ಸ್, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ, ಆಗಿಂದನೂ ಸಹ ನನಗೆ ಮೈ ಲೆಗ್, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗಿಂದಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಲೆಗ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಟೆರಿಬಲ್, ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, and I get these terrible headaches and then feel as if everything is going dark and silent. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನನಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸು ಸಹ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಮಿಸರಬಲ್. ಮಿಸರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದಿದು. ಐ ಫೀಲ್ ಮಿಸರಬಲ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮರುಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸತೀಶ್ asked ಸುರೇಂದರ್ ದಟ್. ಸತೀಶ್ ಸುರೇಂದರ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು. ನಾನು ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸುರೇಂದರ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲುಕ್. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಸುರೇಂದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲುಕ್ ಅನ್ನ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ಸಹ ಅವನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದುವರೆಗೂ ಸಹ. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಡ್ ಸುರೇಂದರ್. ಸುರೇಂದರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇವನು
ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ ಸತೀಶ್, ಪಾಪ ಸತೀಶ್, he had been ill ever since. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸತೀಶ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, he came back from the holiday in Kashmir the previous year. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಇದೇ ಥರ ಸಫರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then there had been an accident when he went hiking. So then children, so when the accident was happened in Satish's life, ಸತೀಶ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. then we'll discuss. Okay, there had been an accident. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, there had been an accident ಆಗಿದೆ when he went hiking. ಅವನು ಹೈಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್, ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೈಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ, ದೇ ವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ರಿಕೆಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್. ಸಿ, ದೇ ವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿಕೆಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಕೆಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಏನು ರಿಕೆಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರಿಕೆಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. Rickety bridge means weak bridge. They are crossing the weak bridge and then rapids. Rapids ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? A dangerous part of a river. ನೋಡಿ, rapids ಅಂದ್ರೆ a dangerous part of a river which flows very fast because it is steep and sometimes narrow. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು rapids ಅಂದ್ರೆ dangerous part, ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ವಿಚ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ದೇವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ರಿಕೆಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಅವರು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓವರ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದರ್ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಬೋತ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಸುಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಬಿಲೋ ದೆಮ್, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಹೌ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಶಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಆಗ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸುರೇಂದರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀರು ರಶಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಆ ಒಂದು ಸುಳಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸುಳಿಯ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತೀಶ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ನೋಡಿ, ಸತೀಶ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ಸತೀಶ್ ಅವರ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಫೂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್, ಅವನ ಕಾಲೇನಾಯಿತು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯಿತು, ಜಾರ್ತು. ಅಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿ ಫೆಲ್ ಇಂಟು ದ ರಾಪಿಡ್ಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನದಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ಬಿದ್ದಂತಹ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆತ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ರಶಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ನದಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಗೈನ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೇನೋ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆಗ ಅವನ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಅವನ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಬ್ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್. ಬ್ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಇಡೀ ದೇಹ, ಅವನ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು,
ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋವು ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಸತೀಶ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ದೋ ಹೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹೇಲ್ಡ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಡೇ, ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ದೋ ಹೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಹೇಲ್ಡ್, ಅವನ ಕಾಲ್ಗಳು ಏನೋ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ನಡೆಯೋ ಹಾಗಾದ. ದೇ ರಿಮೈನ್ಡ್ ವೀಕ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ his legs were remained very weak, requiring several operations. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ವರ್ಸ್ he suffered frequently, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನ ಹೋಗಲಿ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಸಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಬೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್. What do you mean by bouts of fever? Children, see I have written here, bouts of fever means period of illness. Bouts of fever means period of illness. ಅನೇಕ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಫೀವರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್. Though his legs healed, they remained weak, requiring several operations on them. ಅನೇಕ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಸ್ he suffered frequently, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಬೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್, ಅನೇಕ ಬೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪೇನ್, ಸತೀಶ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಆತ. ಸುರೇಂದರ್ ನಾವು ಘಾಟಪ್ಟುಗೋ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುರೇಂದರ್ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸತೀಶ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸರಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟುಮಾರೋ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ನೀನು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸತೀಶ್ ಶೂಕ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಸತೀಶ್ ತಲೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಲೋ ಟಿಯರ್ ಟ್ರಿಕಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಹಿಸ್ ಚೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸ್ಲೋ ಟಿಯರ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಾವನೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವನು ಅಳೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಚೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸುರೇಂದರ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಂದರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವೆಯ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾರ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನು, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ತುಂಬ ಅಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫೈನ್ ಟು ಬೆಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಗು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನೇಕ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಂಟಮೈಮ್ ಶೋ, ನೋಡಿ ಅವನಿಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸದ್ದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸೀನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಂಟಮೈಮ್ ಶೋ, ನೋಡಿ ಮೂಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೈಮ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟಮೈಮ್ ಶೋ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಭಿನಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೌನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟಮೈಮ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಂಟಮೈಮ್ ಶೋನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ನನಗೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಹನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ನನಗೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಬೇಡ, ಶಬ್ದ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬೇಡ್ಕೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಸಹ, ಬಟ್ ಡಿಂಟ್, ಆದರೂ ಸಹ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಏನೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾರ್ ದ 8 year old ಬಾಯ್, ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೆರಿಬಲ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರ, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದ ಕಾಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಏನು ಕಾರಣ, ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್
even to treat his legs. ಆದರೆ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗೋ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ in the school the one more situation will happen. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಿವಿನೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ದೇ ಕುಡೆಂಟ್ ಕೀಪ್ ಸತೀಶ್, ಅವ್ರು ಸತೀಶ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಸೆಡ್. ಆಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸತೀಶ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸತೀಶ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಶುಕ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಆ ಶಾಲೆ ಸತೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶುಕ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅವನ ತಲೆ ನಾಲ್ಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋ, he didn't want to go to school where he couldn't talk to the other children. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ I want to make a new friends there in that new school and even he is suffering with hearing problem, ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುಗೆ. ವೇರ್ everyone would make fun of his deafness, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅವನ ಕಿವುಡುತನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ. So see now children, like this like with this problem Satish was suffering, where Satish did get another school for admission, or how Satish overcome from this problem. We discuss everything about in our next class. Just what I have completed the lesson from this class, just we'll see some of the question answers, assignment of the class. Okay, first question. Surendra, a friend of Satish, came to visit him. Satish had not gone to school. Why? The question, understand children properly. Surendra, a friend of Satish. Surendra, Satish a friend, come to visit him. ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. Satish had not gone to school. Why? Satish ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ Satish had not gone to school because he was down with fever and terrible headache. He was down with fever and terrible headache. This is the answer, children. And one more question. Why was Satish confined to bed? What was the worst thing for him? Why was it so? Okay. Why was Satish confined to bed? What was the worst thing for him? Why was it so? Ananta prashnege. Why was Satish confined to bed ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, once Satish had accidentally fallen into the rapids and was badly hurt. In spite of repeated operations, his legs were weak and required several operations. He suffered from bouts of fever and ear infection. He was upset at being confined to bed, but the worst thing was a lack of hearing. Everything looked like a mime show and he wanted to break the silence. All this happened because he lost his sense of hearing after the accident and subsequent infections. This is the answer for that question, children. The school he was attending informed Satish's father something. Can you say what it was? ಶಾಲೆ ನೀನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ, ಏನದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ and his hearing problem, the school Satish was attending informed his father that they couldn't keep Satish in their school ಅಂತ ಹೇಳಿ answer. And the last question, Satish didn't want to go to new school. What was the reason? What was the reason ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, Satish did not want to go to a new school where he couldn't talk to other children and where everyone want to make fun of his deafness. So this is the first part of the lesson, Colors of Silence. I hope you all understand the lesson very well. In our next class, we are going to see that how Satish will overcome from this problem, from this hearing problem and bouts of fever and all. We are going to discuss in our next video, children. Thank you very much.